Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka memperingati haulnya orang tua kami almarhum almarhumlah Bapak Haji Abdul Rahim Mas'ud. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa teriring doa semoga almarhum almarhumlah Bapak Haji Abdul Rahim Mas'ud senantiasa mendapatkan curahan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Anak cucu keturunan beliau semoga Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti dengan penuh kekhusyuan pembacaan doa ahli kubur. Fatihah yang pertama kami mohon kesediaannya kepada guru kita Al-Habib Ahmad As-Segaf. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Mudah-mudahan Sahibul Haul beserta keluarga besarnya yang telah meninggal dunia dan karyawan-karyawannya yang barusan kita dibacakan yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, terima seluruh amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, menjauhkan daripada fitnah kubur. Begitu juga kepada kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan dikabul hajatnya, diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. الفاتحة لله وإلى عبد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا وسيدنا ومعلمنا وسيدنا سيدنا سيدنا إبراهيم بن ورسوله وقريه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا خصوصا إلى روح المرحوم إبراهيم بن هدي مسعود المرحوم
هدي مسجدنا هدي عبد الحميد المرحوم هدي ربيعة العلوية بنت هدي محمد عيسى المرحوم هدي عبد الحميد بن هدي اسماعيل المرحوم هدي بدر بن هدي المرحوم هدي محمد عيسى بن هدي مرزوقي المرحوم هدي خديجة بنت هدي أمين المرحوم هدي زبيدة بنت مرزوقي المرحوم هدي سهيم بنت هدي محمد عيسى المرحوم هدي صفا بن هدي محمد عيسى المرحوم هدي بنت هدي محمد عيسى المرحوم محمد مصطفى بن هدي مسعود المرحوم مسعود بن هدي مسعود المرحوم عافية بنت هدي مسعود المرحوم رويدة بنت محمد سوري المرحوم هدي علي وفاء بن طاهر المرحوم هدي صفية بنت هدي رميني المرحوم هدي سلطني بن فلان المرحوم بن فلان المرحوم هدي بن فلان المرحوم سعيد بن فلان المرحوم سلطان بن أبا المرحوم أمين بن فلان المرحوم كريم بن فلان المرحوم جيم بن فلان المرحوم بن فلان المرحوم سم بن فلان المرحوم وحيد بن فلان المرحوم جيان بن فلان المرحوم سبريتنا بن زيد المرحوم أبوس بن فلان اللهم يولي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم صفرة من خفر النيران شيء لله عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم Yeah.
Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama ataupun mau'izatul hasanah, hikmah peringatan haul. Yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ilmu Karam Sahibul Fadilah Bapak Kiai Haji Asep Saifullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad. Kurang kompak. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha. Wa qala al-imam Syafi'i kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin ashahinan min ad-dahri wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru kita Al-Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segaf, guru kita Bapak Kiai Haji Hasan Basri, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Yani, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Sibawai, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali, guru kita Ustadz Haji Yusri, guru kita Ustadz Haji Bisri, dan guru
guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Para orang tua, para tokoh, para sesepuh telah hadir bersama kita, Bapak Haji Ali, Bapak Haji Okoy, Bapak Haji Danto, dan para orang tua yang lainnya. Wabil khusus Sohibul Bait, keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Abdul Rahim. Kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa Allah terima iman Islamnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Anak-anak yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah haul yang pertama, betul ya Pak Haji ya? Yang pertama daripada almarhum Bapak Haji Abdul Rahim, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu, tanggal 13 Februari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu? 26 Sya'ban. Artinya apa? Artinya tidak sampai satu pekan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah memastikan bahwa awal Ramadan akan jatuh pada hari Rabu, jadi Muhammadiyah itu puasanya fix hari Rabu. Sementara pemerintah dan NU itu belum bisa memastikan apakah awal Ramadan itu Rabu ataukah Kamis. Oleh karenanya nanti di hari Selasa petang akan diadakan sidang isbat, pemantauan hilal. Jika hilal terlihat di malam tersebut, maka hari Rabu adalah awal Ramadan. Tapi kalau hilal tidak terlihat, maka awal Ramadan adalah hari Kamis. Kira-kira kita mau ikut mana nih Bapak Ibu? Mau ikut NU atau mau ikut Muhammadiyah? Katanya Bib yang mau ikut yang puasanya belakangan tapi lebarannya duluan. Menclek istiqomah ya. Kalau dari awal NU lebarannya, dari awal Muhammadiyah lebarannya. Jangan yang paling cepat ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, NU menggunakan metode ru'yatul hilal, sementara Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Kira-kira dari dua metode ini mana yang benar? Dua-duanya benar. Coba lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, sumu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi. Hendaklah kalian puasa Ramadan ketika kalian melihat hilal Ramadan, dan hendaklah kalian meninggalkan puasa ketika kalian melihat hilal Idul Fitri. Ini namanya metode ru'yah, melihat hilal, dan ini digunakan oleh pemerintah dan NU. Walaupun sebetulnya yang digunakan metode gabungan nantinya, multidimensi. Nah, kata Nabi, fa'in gumma alaikum, kalau seandainya langit berawan sehingga kalian tidak bisa melihat
hilal. Kata Nabi, fakburulah, maka perkirakanlah hilal tersebut dengan cara menghitung posisinya. Inilah yang disebut dengan metode hisab. Ini dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Asriyah, atau kitab fikih klasiknya dijelaskan pula oleh Syekh Abu Bakar Syato di dalam kitabnya I'anatul Talibin, hasyiah daripada Fathul Mu'in. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, yang ingin saya jelaskan adalah bahwa metode penetapan awal Ramadan dan metode penetapan Idul Fitri hanya ada dua saja, yaitu metode ru'yatul hilal dan metode hisab. Tidak ada metode yang lainnya. Barang siapa yang menggunakan metode yang lainnya, apalagi metode yang tidak bisa diverifikasi secara empiris, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Contoh, ada orang mengaku mimpi ketemu Nabi. Pak Ustadz, semalam saya mimpi ketemu Nabi. Kata Nabi, puasa yang benar itu Selasa. Muhammadiyah Rebo, pemerintah itu Kamis misalkan. Kata dia Selasa. Saya mimpi ketemu Nabi, Pak Ustadz, kira-kira percaya jangan? Jangan. Bukannya kita tidak percaya dengan bermimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi adalah ru'yah hak, mimpi yang benar. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah benar-benar melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Betul, setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi ingat, setan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Tiba-tiba setan datang dalam mimpi, pakai imamah putih, jenggot tebal, pakai jubah, pakai tongkat. Datangnya sama orang awam yang tidak pernah mempelajari sifat-sifat dan fisik Nabi, tidak pernah mempelajari Asyama'il Al-Muhammadiyah, tidak pernah mempelajari Al-Mawahib Al-Laduniyah, tidak pernah mempelajari Muhammad Insanul Kamil. Orang awam didatangi oleh sosok seperti itu, mengaku sebagai Nabi, kira-kira percaya atau enggak? Semalam saya ketemu Nabi, gacor. Belajar tentang Nabi tidak, tapi dia mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hati-hatilah, karena yang berhak menentukan apakah yang datang itu Nabi atau bukan hanyalah orang-orang soleh yang telah mempelajari bagaimana ciri-ciri fisik Nabi dan bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Dulu di Jawa ada satu pengajian sholawat, namanya sholawat Ahmadiyah. Jamaah sholawat Ahmadiyah ketika membaca sholawat itu, maka semuanya menangis. Kenapa? Karena mereka mengaku ketika membaca sholawat itu, maka turun sosok dari langit berwarna putih, sangat tampan dengan jantung yang begitu tertata dan indah. Mereka menangis. Kenapa? Karena mereka menyangka itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis. Akhirnya Kiai Maksum penasaran, bener gak nih yang datang di jamaah sholawat Nabi? Kiai Maksum ikut nimbrung, dibacalah sholawat Ahmadiyah, betul. Tiba-tiba turunlah sosok dari atas langit, serba putih, tampan, jenggot rapi, berpakaian paras ulama. Semua jamaah menangis ketika itu, kecuali Kiai Maksum. Kiai Maksum yang tadinya duduk berdiri. Sini ente, turun. Sini dulu. Siapa ente?
Oh kiai yang tadinya hebat yang tadinya berkarismatik wibawa, kiai katanya. Siapa Anda? Saya adalah jin dari Suriah yang bernama Muhammad. Kenapa kau datang? Lah saya dipanggil-panggil oleh jamaah kiai. Saya dipanggil-panggil, saya datang katanya. Ya, mulai sekarang kau jangan datang lagi, umat bisa sesat. Pergi kau. Itu Pak jamaah yang tadi nangis ngeliat dia, sekarang bengong. Ternyata selama ini kita diprank sama jin Suriah. Ya, akhirnya jamaah itu dibubarkan oleh Kiai Mansur. Ya, nah, jadi ketika mendapatkan mimpi yang aneh-aneh, mendapatkan mimpi didatangi sosok, yang mana sosok itu mengaku malaikat, mengaku nabi, bahkan mengaku Allah, jangan terlebih dahulu dipercaya sebelum kita mengkonfirmasinya lewat hadis-hadis nabi yang telah disusun oleh para ulama. Karena di dalam kitab-kitab para sufi ini banyak terjadi. Syekh Abdul Qadir mengalami itu, para ahli aulia, para ahli tarekat semua banyak yang mengalami hal-hal tersebut. Tapi mereka tidak terkecoh. Kenapa? Karena mereka sudah dibekali dengan ilmu syariat. Jadi tidak benar kalau ada orang yang tiba-tiba mengaku ketemu Nabi, kata Nabi puasa besok, Lebaran besok, gak bisa dipercaya. Ya, kenapa? Orang yang mengaku-ngaku, apalagi ngakunya di YouTube, ngakunya di media sosial, biasanya tukang bohong. Orang yang benar-benar bermimpi melihat Nabi, pasti dia tidak akan bercerita pada siapapun. Karena bermimpi bertemu Nabi ibarat menemukan mutiara yang sangat berharga. Kita nemu mutiara harganya miliaran, kira-kira dikasih tahu orang nggak? Bahaya Pak. Ada yang mau ngerampok, ada yang mau bunuh kita, ada yang mau ngambil mutiara itu. Sama dengan ketika bertemu dengan Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, maka orang yang bertemu, orang yang melihatnya di dalam mimpi akan diberikan selamatan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Pernah lihat Pak, orang yang sesungguh mimpi, yang ngaku ketemu Nabi, di TV One loh, pernah ngomong orangnya, tahu ya? Saya ke mobil, Nabi ngikutin saya. Saya mau tidur, Nabi ngikutin saya. Jangan percaya dengan orang-orang yang ngaco seperti ini. Yang kedua, jangan percaya dengan orang yang mengatakan, menetapkan hukum dengan metode ilham. Tahu ilham Pak? Ada orang yang mengatakan, saya mendapatkan ilham dari Allah bahwasanya puasa tanggal sekian, Idul Fitri tanggal sekian. Kira-kira kejadian atau enggak? Di tahun lalu kita lihat video Pak, ada orang yang sudah sholat Idul Fitri seminggu sebelum pemerintah sholat Idul Fitri. Betul ya? Hari Jumat diwawancara, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz Idul Fitri sekarang? Kan pemerintah 1 minggu lagi Idul Fitrinya. Dia jawab apa? Saya kemarin ditelepon sama Allah. Ditelepon Allah. Zaman sekarang udah canggih. Saya video callan sama Allah. Video callan, bikin perjanjian sama Nukar Nakir. Tahu orangnya? Yang disebutkan inisialnya Buprot. Inisial. Pokoknya kita nggak mungkin. Jangan mudah dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Bukannya kita tidak percaya dengan ilham. Ilham itu salah satu sumber ilmu yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang terpilih. Tapi ketika ilham digunakan untuk menetapkan hukum, itu yang tidak bisa dipercaya. Lihat di dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqhil Islami yang dikarang oleh Syekh Ad-Duktur Muhammad Hasan Hidul. Orangnya masih hidup, umurnya 82, orang Suriah, punya
sekolah tinggi di Cianjur, namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i. Ya, saya punya banyak teman di sana. Beliau punya sekolah tinggi di sana. Aktivitas sekarang ngajar di Indonesia, Singapura, Jerman. Saya punya salah satu kitabnya Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh Islam. Beliau mengatakan salah satu al-adillah al-mardudah, dalil yang tertolak, tidak bisa digunakan sebagai sumber penetapan hukum apa? Yaitu al-ilham. Ilham. Kata beliau, kami tidak mengingkari adanya ilham. Ilham itu benar ada, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya. Tapi ilham itu sifatnya ambigu. Ilham itu tidak jelas sumbernya. Al-Imam Ad-Dabusi di dalam kitabnya Takwimul Adillah, beliau mengatakan bahwa sumber ilham ada 4. Terkadang ilham berasal dari Allah, terkadang ilham berasal dari malaikat, terkadang ilham berasal dari iblis, setan, dan terkadang ilham berasal dari bisikan nafsu. Sesuatu yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya, kata beliau, tidak bisa dijadikan sebagai sumber penetapan hukum. Nah, jadi seperti itu. Ada orang yang katanya kasyaf, ada orang yang katanya aneh, jangan dipercaya. Karena penetapan awal Ramadan dan penetapan Idul Fitri metodenya cuma 2, metode ilmiah, metode ru'yatul hilal dan metode hisab. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita tidak mudah terjebak dengan hal-hal seperti ini. Orang-orang yang ngaku ahli tarekat, orang-orang yang ngaku ahli tasawuf, maka hal terpenting, bekal paling utama adalah bekal ilmu. Hadir di majlis-majlis ilmu. Lihat di dalam Qawaid at-Tasawuf, Al-Imam Ibnu Ajibah mengatakan bahwa tidak diperkenankan mempelajari tasawuf melainkan tasawuf tersebut dikawal dan diiringi oleh ilmu syariat. Kemudian beliau menukil kalam Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazadda. Barang siapa yang mempelajari tasawuf, ikut-ikutan thariqah, banyak-banyak zikir, banyak khalwat, akan tetapi tidak mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat, bisa jadi dia jatuh dalam ranah zanadiqah, ranah kekufuran, ranah kemurtadan. Hati-hati, Pak. Gimana nggak murtad? Hidup sama Allah katanya. Gimana nggak murtad? Mau melindungi takdir dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka pesan saya satu, persiapkan diri kita dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Ibnu Ruslan di dalam Zubat bait ke-9 mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lah. Setiap orang beramal beribadah tanpa ilmu, amalnya tidak akan diterima, tertolak, tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang berwudu tanpa ilmu, wudunya tidak sah. Orang sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak sah. Orang puasa tanpa ilmu, puasanya juga tidak sah. Lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit kaki yang tidak terbasuh air wudu. Di akhirat nanti ketika melewati sirat, dia akan tergelincir masuk ke dalam api neraka. Orang wudu Pak, tapi masuk neraka. Gimana ceritanya? Betul. Orang wudu, orang sholat, tapi neraka kata Nabi. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Kenapa wudunya tidak sah? Karena tidak tahu ilmu. Di dalam kitab Al-Musannaf yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, kata Nabi, karena rajulun yusolli sittina sanah walam tuqbal lahu sholat. Ada seseorang yang sudah sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan, tidak tahu rukun syaratnya, sholatnya tanpa ilmu, rajin ibadah doang tapi tidak pernah ngaji. Bayangkan Pak, orang sholat tapi masuk
tanpa ilmu. Yang terakhir kata Nabi dalam An-Nasai itu aja, kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia, bukan ain-ain, sia-sia. Kenapa sia-sia? Tidak ada yang dia dapatkan melainkan haus dan lapar saja. Puasanya sia-sia karena dia berpuasa tanpa ilmu. Maka hadirin, yuk persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan persiapan ilmu. Saya dengar almarhum Haji Rohim, beliau itu bukan hanya penuntut ilmu, tapi beliau adalah donatur ilmu. Betul Pak Jana? Beliau punya majelis, beliau undang masyarakat, beliau undang ustaz untuk menuntut ilmu di majelis beliau. Ini kan donatur ilmu, bukan lagi penuntut ilmu, bukan lagi pengajar ilmu, tapi donatur ilmu. Orang yang pertama kali masuk surga. Percaya nggak Pak? Ada sebuah kisah, ada 4 golongan yang berebut masuk surga. Golongan pertama golongan ulama, golongan kedua agniya, orang-orang kaya, golongan ketiga syuhada, orang yang mati syahid, dan golongan keempat adalah orang-orang ahli ibadah. Kira-kira dari 4 golongan ini mana yang duluan masuk surga? Ada yang jawab ahli ibadah, ada yang jawab ulama. Ini pertanyaan sama persis dengan pertanyaan yang Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri tanyakan kepada kami selaku muridnya. Jadi ketika ngajar, beliau nanya, para muridku, dari 4 golongan tadi mana yang masuk surga duluan? Di antara kita ada yang jawab ahli ibadah, Bib. Di antara kita ada yang jawab ulama, Bib. Habib ketawa aja, salah semua. Kenapa? Kata Habib, orang yang pertama kali masuk surga adalah al-agniya, orang-orang berharta. Loh, kita protes, gak bisa begitu. Kata Habib, begini ceritanya. Ketika ahli ibadah akan masuk surga, dicegah oleh malaikat, hei ahli ibadah, mau ngapain kau? Kata ahli ibadah, aku mau masuk surga malaikat. Kata malaikat, silakan, tapi satu pertanyaan untukmu. Siapa yang mengajarkan kepadamu tata cara ibadah sehingga ibadahmu cukup syarat, cukup rukun, diterima oleh Allah? Kata ahli ibadah, ulama yang malaikat. Kata malaikat, ya sudah, minggir dulu, ulama dulu yang masuk. Yang kedua syuhada, orang yang mati syahid, mau masuk surga. Kata malaikat, mau ngapain? Kata orang yang mati syahid, lah kita mau masuk surga karena kitalah orang-orang yang berjuang meninggikan kalimat tauhid ketika kita masih hidup di dunia, maka kita berhak masuk surga. Kata malaikat, silahkan, ada satu pertanyaan. Engkau bisa memiliki keberanian yang luar biasa sehingga berjihad di jalan Allah, ajaran siapa? Siapa yang ngajarin? Kata mereka, ulama. Ya udah, ngalah dulu sama ulama. Ulama masuk di petang penteng. Aneh dia. Kata malaikat, ulama mau ngapain? Surga dong. Antum gak lihat tadi ngomong apa? Yang ahli ibadah bisa benar ibadahnya karena ulama. Syuhada bisa berani mengorbankan jiwa raganya, ajaran ulama. Ada ulama. Ya sudah, kata malaikat, boleh masuk. Akan pernahnya di ulama. Waktu antum masih belajar, masih jadi santri, kira-kira siapa yang biayain? Ngerah ke ulama asal. Aneh lupa dia yang beliin kitab, dia yang ngasih ongkos tiap bulan, dia yang ngedukung aneh buat belajar jauh. Akhirnya, ya sudah, wahai orang-orang kaya, silakan masuk surga. Mudah-mudahan almarhum Haji Rohim termasuk dalam cerita daripada yang cerita yang dibawakan oleh guru kita Al-Habib Salim Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Maka saya pesan kepada penerusnya, anak cucunya, untuk meneruskan majelis taklimnya Bapak Haji Rohim.
almarhum. Jangan sampai majelis taklimnya padam. Ya, karena salah satu bakti kepada orang yang telah meninggal dunia adalah meneruskan kebiasaan-kebiasaannya saat dia masih hidup. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita berpisah dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan kepada PT Gian Laksana Karya, bosnya sejahtera, karyawannya sejahtera, baik dunianya baik akhiratnya. Itu saja. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul adzim. Segenap jamaah yang hadir, guru kita dari sebelah kanan ada Kang Ustaz Samsul Hadi, Kang Ustaz Dede Bin Ahmad, Kang Ustaz Ahmad ini guru kita pengasuh pesantren Nurul Iman, pengasuh pesantren Hanan. Ya. Hanan ini bapaknya dengan proyek nanti untuk dengan dan dilekan Bandung dari master dari anak yang berpono. Mudah-mudahan beliau panjang umur berhenti. Lalu kakak-kakak saya di sini dan adik-adik saya, mudah-mudahan semuanya panjang-panjang umurnya, berkah-berkah rezekinya, berkah dunia akhiratnya. Tadi ceramah yang kita dengar daging semua. Saya bagian ceker kayaknya. Udah habis. Ceritain orang Ramadan udah. Persiapan Ramadan udah. Siapa yang pertama kali masuk surga udah. Saya nyeritain apa nih? Nyeritain tinggi ya. Jadi jemaah tinggi ada yang banyak. So kita ya sudah berjawab ya. Rasulullah menuju gerbang, tiba-tiba melewati dua kuburan. Yang ngomongnya di video ini makmul, terus benar yang mana? Dokter, SPB, SPBU, udah lagi-nya, udah bilang banyak umur. Jadi Rasulullah lewat dua kuburan. Tiba-tiba Rasul minta melapak korma. Untuk apa ya Rasul? Ketika melapak korma disodorin dibelah dua. Yang satu diletakkan di kuburan A, yang satu diletakkan di kuburan B. Sahabat tanya, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah? Kenapa engkau berbuat demikian? Kata Kanjeng Rasul, iya penghuni kubur lagi disiksa. Lain karena dosa gede, kan gara-gara itu jadi dosa gede. Pertama penghuni kubur di dunianya suka ngomongin orang, suka ngomongin orang. Setiap hari berapa kali? Sampai itu. Yang kedua, penghuni kubur ini intinya kagak beres, terutama orang-orang yang berprofesi supir. Supir tuh itu. Dan saya masih jauh, betul? Sebelah, kayaknya mikir tuh. Selain pilih muka, si berdiri tolongin, dan kencing. Kagak pakai tenso, hanya disetir. Nyampe rest area, kemudian wudhu, sholat. Diterima gak kira-kira sholatnya? Gak diterima, najis. Dalam kitab Maroki kemudian, beliau beli referensinya sampai bingung saya nyatat. Ada keterangan Sayyidina Nawawi Al-Bantani, beliau mengajarkan
Bila mana seseorang selesai kencing, maka dianjurkan melakukan satu di antara tiga. Pertama, dehen. Bisa dehen? Dehennya ada ya? Dehen 3 kali. Dehen tidak bisa di mulut. Cara mulutnya, nah, iya. Dia umpama boga saja gede banget ya. Boga saja gede. Nah, dari bawah keker salawe bahasa pasaran, cimuan, bobea. Yang pegang adalah telunjuk dan jempol bawah. Bawahnya sudah diurut, kemudian peler. Tahu peler kan? Lanjut. Awe diurut aja. Nah, setelah lanjut peler di tadi pijit, tarik gagangnya luar. Jangan kencang-kencang atau putus. Itu dilakukan 3 kali. Dehen kagak mau, mulut tidak mau, ada alternatif ketiga. Jangan dulu pisang, jalan kaki dulu 70 langkah, balik ke WC, baru dibasuh si kulit tadi. Setelah dibasuh, wudhu, sholat sah, insya Allah sholatnya. Kalau udah seperti itu, kata Imam Malik, siapa orang kencing langsung pisang, wudhu, sholatnya tidak sah. Karena dapat dipastikan dia ketika ruku sujud akan keluar air kencing setetes. Apalagi umur sudah 40 ke atas, keran-keran sudah mulai bol. Betul? Belum faktor ubah. Mungkin ke atas orang akan dikasih penyakit yang namanya apa itu prostat. Kencing kagak beres. Tapi ada jalan keluar supaya kelenjar prostatnya tidak terlalu parah, ya, umur yang udah sepuh itu ada alternatifnya supaya menggauli istri minimal sebulan 20 kali. Insya Allah tengok. Jadi satu dijaga kencingnya, baru setelah kencing beres bisa wudhu, sholat, insya Allah sholatnya sah. Berangkat sholat yang paling utama ke masjid, walaupun jauh. Dulu ada orang miskin, saya tahu kebablasan, dan sudah beres 43 berarti 17 menit lagi harus beres karena ada undangan Cilacap, maksudnya tidur sampai mana sih? Kemudiannya ada orang miskin datang ke Ki Hamid Pasuruan. Jadi tadi tentang kemiskinan yang dia alami, duit jangan punya, utang banyak. Kira-kira pusing apa? Pusing Pak. Pusing. Duit nggak punya, utang banyak. Kata Ki Hamid, wis aja ekakon mulai baik, amalkan subuh berjamaah setahunan. Kalau subuh setahunan masih pusing baik, jangan jadi datang ke sini, nih, kuping kucing yang diberi saya. Diamalkan oleh si miskin tadi, pulang ke rumah dia melaksanakan subuh selalu berjamaah. Tidak nyampe 1 tahun hidupnya mulai berubah. Yang tadinya pusing senang terus, yang jarang punya duit sekarang alhamdulillah baru 1/2 tahun diamalkan subuh. Subuh ini faktor keberkahan rumah tangga. Rumah tangga berkah tidaknya lihat subuh suaminya. Kalau 3 kali subuh berturut-turut kesiangan, siap-siap menjadi suami yang suwe, suami yang siap. Oleh Allah akan dikasih penyakit 3. Yang orang subuhnya kesiangan 3 kali berturut-turut, oleh Allah akan dikasih penyakit berapa? 3. 1 pusing, 2 pusing, 3 pusing. Sumbernya tak istilah sampah. Beliau refleksi banyak, ya.
Siapa yang mengatakan demikian? Gusmi. Gusmi. Tahu Gusmi Pak ya? Dunia yang bagus tuh. Jangan sampai 3 kali subuh kesiangan, karena dia sudah nyentempel dirinya dengan suwe. Subuh nomor 1, insya Allah rumah tangganya akan berkah. Orang yang berjamaah oleh Allah akan dikasih 9 kemuliaan. Ini disetir oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Nasrul Ibad. Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu awal waktu, kalau perempuan di rumah, laki-laki berjamaah, Allah kasih berapa tadi? 9 kemuliaan. 4 di dunia. 1 badannya sehat terus. Aki-aki tukang ke masjid tidak akan sakit. Yang penting penyakitnya gak datang. 1, betul kan? Betul. Yang kedua, hidupnya barokah. Lihat guru-guru kita Pak, barokah. Ini guru-guru kita Masya Allah. Ngojek belum? Ngojek nggak guru kita? Enggak. Enggak. Maghrib? Enggak. Enggak. Buka warung? Enggak. Itu doang. Mobil punya? Rumah punya? Tanah luas? Padahal ngojek itu menjaga sholat awal hidupnya berubah. Sekarang orang banyak yang subuh jam 6, asar setengah 6, kemudian maghrib sama isya jam 8 sekuit. Dianya karyawan, istrinya kayak olehan, gaji berdua semua orang. Tapi yang kita lihat bukannya berkah, bukan numpuk anak orang-orang. Ada yang salah pasti. Nah, dijaga sholat pertama, hidupnya akan berkah ya, berkah terus. Kemudian jarang sakit, lalu akan dikasih wajah orang yang soleh. Walaupun hitamnya Manis. sedikit, kayak tuh yang lagi makan cewek tuh. Oi. Ya, dia kan kita enggak kan dari sulit insya Allah. Insya Allah. Di mana saja ada pengajian, asal yang bawah pasti ikut beliau. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya undangan di mana? Rumah ada. Kemarin di Buliman ada. Sekarang di sini ada lagi. Kayaknya di mana ada pengajian itu ada terus. Yang pertama ada gede dan sekitarnya, betul ya. Alhamdulillah. Jadi 4 di dunia, hidupnya barokah, kemudian jarang sakit, lalu wajahnya wajah orang soleh dan dijaga oleh malaikat di dunia tuh. 5 di akhirat, catatan amal sebelah kanan, masuk surga tanpa hisab, dicintai Gusti Allah, lewat siratal mustaqim laksana, dan bertetangga dengan kubahul aulia wa syuhada wa sholihin. Ini orang yang sholat berjamaah di awal waktu, karena nanti kita bagaimanapun akan ikut Haji Abdurrahim. Insyaallah, cuman sabar aja. Nanti ikutin. Ketika seseorang mati lalu dikubur, nunggu tiupan sangkakala kedua ditiup, maka manusia akan dibangkit menuju padang mahsyar dalam keadaan 4 golongan manusia. Ada golongan yang dikasih kendaraan, ada golongan yang jalan kaki, ada golongan yang salto bangkit dari kubur, ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang ketiga salto, kaki di atas, kaki di atas ya, kaki di atas, kepala di bawah. Kita pengen yang mana nih? Tentunya pengen
golongan pertama. Karena para sahabat nanya, ya Rasulullah, ini anak Adam bangkit dari kubur ini gimana nih? Naik kendaraan nggak kepada masa? Kan jauh katanya. Tahu? Anak Adam ini sudah terbiasa naik kendaraan, betul kan? Di alam dunia kita sudah naik surga Nabi Adam, naik kendaraan di surga Nabi Adam. Kemudian pindah ke alam rahim, naik ke rahim ibu kita, betul? Tuh. Lalu begitu bol keluar digendong-gendong, betul? Kita naik ibu kita digendong-gendong. Gede sedikit, bapak menggendong, emak menggendong, nenek menggendong. 3-4 tahun dibeli sepeda, naik lagi, terbiasa naik. Anak Adam terbiasa naik dari dulu, naik. Gede sedikit, BMX, betul? Gede sedikit, umur 20, 21, PCX ganti. Betul? Kemudian umur 25 naik lagi, naik anak mertua, betul? Betul kan? Berapa kali seminggu? Biasa naik, biasa naik. Kayak sedikit naik pesawat, kamu tak ngapain? Berhaji, pulang naik pesawat lagi. Kemudian begitu mati naik juga, naik apa? Nada. Naik terus, terbiasa naik. Maka Rasulullah SAW beliau memberikan satu keterangan, nanti ketika bangkit dari kubur, saya baca di kitab apa? Dakwahul Akhbar, ada manusia yang bangkit dari kubur dikasih kendaraan oleh Allah. Kendaraan mana? Ada yang bilang kendaraan kurbannya ketika di dunia. Yang sering kurban dia akan menjemputnya nanti di padang mahsyar. Maka Rasul nyuruh kita perbesarlah hewan kurbanmu karena dia akan menjadi kendaraanmu nanti di akhirat, insya Allah. Yang merasa sering berkurban setiap tahun beruntung, yang belum pernah berkurban cepat takutkan kaki di sana. Ya, merokok berhenti dulu, pakai nabung, terus merokok jalan, nabung jalan, insya Allah. Coba mudah-mudahan ya. Saya ulangi, hati-hati. Pertama, kencing harus diperhatikan. Keumuman siksa kubur gara-gara kencing tidak beres. Berdiri boleh nggak kencing? Berdiri. Untuk dorong boleh, boleh. Rasulullah pernah kencing berdiri, tapi ditakdir oleh para ulama itu kemungkinan besar Rasulullah disakitikan. Jadi kalau duduk menjelangin boleh berdiri, tapi kalau normal dilarang keras kita kencing berdiri. Karena kencing berdiri termasuk kategori anak juri. Nah, mana? Nanti referensinya kayak berjaya. Nah, ada juri, mari ditanya oleh Rasulullah, "Rik, mau kemana kau?" "Aku mau nyari anakku." "Kamu punya anak?" 3 kelompok termasuk anakku. Pertama, orang yang sholat Jumat berangkat belakangan pulang duluan, itu anak juri paling gede. Kategorinya berangkat Jumat belakangan pulang duluan, itu anak juri. Yang kedua anak juri itu ialah orang laki kencing berdiri. Nah, hati-hati, pernah jadi anak juri? Pernah? Hati-hati. Kemudian yang ketiga anak juri itu dia ngaji, kiai ceramah, dia ngobrol baik, itu si musuh itu. Kiai, referensinya mana? Saya udah dengar dari kiai yang lain. Nah, mudah-mudahan ada referensinya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bisa hati-hati dalam kencing dan bisa menjaga sholat berjamaah, terutama subuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan yang sebesar-besarnya kepada guru kita yang telah menyampaikan
Begitu banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi bekal kita hidup di dunia wal akhirah. Masalah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup dengan doa, saya mewakili keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Abdul Rahim Masmud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan baik penempatan jamuan dan lain sebagainya. Begitu, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Zuhri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa sallim. Radhiyallahu ta'ala anhum sahabati Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunajiina biha min jami'il ahwali wa afat. Wa taqulina wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaddiluna biha sabran min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil sawaba ma du'anahu hadiyatan lillahi al-ma'ruf hadiyan Ibrahim bin Haji Masud bin Masud bin Haji Ibrahim ada Rabiatul Alam Yahid bin Haji Muhammad Isa Haji Abdul Hamid bin Haji Asmud ada Badiyah binti Haji 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 Muhammad Isa bin Haji Malzubi ada Khalidah binti Haji ada Jubaidah binti Marzuki Haji Suhaimi binti Haji Muhammad Isa Haji Sofwan bin Haji Muhammad Isa ada Lailatul binti Haji Muhammad Isa ada Musurah bin Haji Masud Asma bin Haji Masud Alfiyah binti Haji Masud Ruwaidah binti Muhammad Suri Haji Ali Wafa bin Bahim Haji Sofiyah binti Rahwini Haji Sartuni bin Pulan Pepet bin Pulan Muhiri bin Pulan Salim bin Pulan Sugeng bin Arto Amin bin Pulan Kalmin bin Pulan Jibung bin Pulan Uki bin Pulan Zam bin Pulan Wahyudi bin Pulan Jayani bin Pulan Supriyatna bin Sadim Almarhum Agus bin Pulan wa ila arwah ahli man fi hadal majlis minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa satara uyubana wa uyubahum wa ja'ala al-jannata maswana wa maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum qubratan min hubalil niram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma al-akhir kalamina indan ta'adalina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت وبها نكسب إن شاء الله تعالى من العاملين برحمتك وكرمك جزاه أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.